Hi friends, I am your Dhanshekar. I hope you are doing well. I welcome you all to this session on spoken English. In this session, I am going to teach you future continuous tense. If you take present continuous tense, here helping verbs used are like am, is, are. After am, is, are, we use naturally verb in the ing form. Then it denotes the action which is going on at present. But if you take the past continuous tense, here the helping verbs used are like was and were. It talks about the action which was there in progress over a period of time in the past. Present continuous means now the action is going on. Past continuous means the action was going on only in the past for a period of time. If you take future continuous tense, here the helping verbs are shall be, will be. Shall and will, they talk about the future, and be talks about the continuation. Whenever we take any continuous tense, the verb is naturally there in ing form. We know pretty well that. After will be or shall be, if verb is used in ing form, then what is the meaning it conveys? Let us understand. It talks about the action which is going to be there in progress over a period of time in future. When we take some time in the future, and by that time the action which is going to be there in progress, that particular action we say in future continuous tense. Here we are not talking about the beginning of the action or end of the action. We take some time in the future, and by that time the action will be there in progress. Present continuous tense ante ippudu chestu unna panulu cheppadaniki use chestam. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని గతంలో ఒకానొక సమయం వద్ద జరుగుతూ ఉన్న పనులు చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని భవిష్యత్తులో ఒకానొక సమయం వద్ద జరుగుతూ ఉన్న పనిని చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆర్ am, is, are. In past continuous tense helping verbs are was and were. In future continuous tense helping verbs are will be or shall be. will ఎప్పుడు వాడాలి, shall ఎప్పుడు వాడాలి అని ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. For subjects I and we, shall is preferable, will is secondary. For remaining subjective pronouns, will is preferable and shall is secondary. But question చేసేటప్పుడు మాత్రం will is mandatory for subjects like you, they, he, she, it. And shall is mandatory for subjects like I and we. I'll tell you the difference. Yesterday by this time I was teaching a lesson. నిన్న ఈ టైంకి నేను ఒక లెసన్ టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అది. నౌ ఐ యామ్ టీచింగ్ ఏ లెసన్. ఇప్పుడు నేను ఒక లెసన్ టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. టుమారో బై దిస్ టైమ్ ఐ విల్ బి టీచింగ్ ఏ లెసన్. రేపు ఈ టైంకి ఒక లెసన్ టీచ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. నౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. Now you are listening to me. Yesterday by this time you were listening to me. Tomorrow by this time you will be listening to me. Okay, now I hope you find the difference. Let us see some more examples. Tomorrow by this time I will be going to my home. రేపు ఈ టైంకి నేను ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటాను. ఇంటికి వెళ్తానని చెప్పడం లేదు. వెళ్తాను అంటే జస్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చేస్తూ ఉన్న కంటిన్యూస్ చెప్పాలి కదా. టుమారో బై దిస్ టైమ్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు మై హోమ్. రేపు ఈ టైంకి నేను ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటాను. టుడే ఈవినింగ్ బై 5 o'clock ఐ విల్ బి టాకింగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకి నేను మా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ వి విల్ బి లివింగ్ ఇన్ చెన్నై. ఆఫ్టర్ 5 years he will be working in Delhi. 5 సంవత్సరాల తర్వాత అతను ఢిల్లీలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ సండే she will be waiting for you. వచ్చే ఆదివారం ఆమె నీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు 2 యాక్షన్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇలా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మామూలుగా నేను ఇంటికి వెళ్తే మా అమ్మ నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా చెప్తాం కదా, అప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? వెన్ కండిషన్ అనమాట. కండిషన్తో చెప్తాం. ఇఫ్ కండిషన్ అంటాం కదా, అలాగే వెన్ యూస్ చేసి కండిషన్గా చెప్తాం అనమాట. వెన్ ఐ గో హోమ్ మై మదర్ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ మీ. నేను ఇంటికి వెళ్తే మా అమ్మ నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది.
when we go to college, our lecturer will be teaching a lesson. When you give me the laptop, I will be working with that laptop. నువ్వు నాకు ల్యాప్టాప్ ఇచ్చావంటే నేను ఆ ల్యాప్టాప్ పని చేసుకుంటూ ఉంటాను. When he reaches home, his mother will be cooking food for him. అతని ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ మదర్ అతని కోసం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. So this is the way. Let us see how to frame different types of sentences in future continuous tense. Tomorrow I will be waiting for you. రేపు నేను నీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేయాలి, నువ్వు నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటావా అనేసి. టుమారో విల్ యూ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ, నువ్వు నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటావా. విల్ బీ వచ్చిన హ్యావ్ బీన్, హ్యాస్ బీన్, హ్యాడ్ బీన్ ఇలా హెల్పింగ్ వర్డ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఆ రెండు బ్రేక్ అయ్యి మధ్యలో మనకి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అనమాట. విల్ బీ మధ్యలో సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, విల్ బీ బ్రేక్ అయ్యి మధ్యలో సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అనమాట. టుమారో విల్ యూ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ. ఇప్పుడు నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పాలి. టుమారో ఐ విల్ నాట్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ, రేపు నీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండను. విల్ ప్లస్ నాట్ సపరేట్గా రాయొచ్చు లేదా కలిపి ఇలా రాయొచ్చు. టుమారో ఐ వోంట్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేయాలి. ఇన్ నెగిటివ్ అగైన్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట. నెగిటివ్లో మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేయాలి, నువ్వు రేపు నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండవా అనేసి క్వశ్చన్ చేయాలి. టుమారో విల్ యూ నాట్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అనొచ్చు, లేదా విల్ యూ నాట్ కలిపి టుమారో వోంట్ యూ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ అనొచ్చు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వర్డ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి చూద్దాం. వేర్ విల్ యూ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ, రేపు నా కోసం ఎక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటావు, ఇలా క్వశ్చన్ వర్డ్ యూజ్ చేసి కూడా మనము చెప్పచ్చు. ఐ విల్ బి డూయింగ్ బిజినెస్ నెక్స్ట్ ఇయర్, నేను వచ్చే సంవత్సరం బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాను. వాట్ విల్ యూ బీ డూయింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్, నువ్వేం చేస్తూ ఉంటావు నెక్స్ట్ ఇయర్. ఏం చేస్తావు కాదండి, ఏం చేస్తూ ఉంటావు. విచ్ ఇస్ ఏ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, నాట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్, విచ్ ఇస్ ఏ కంటిన్యూస్ టెన్స్. వేర్ విల్ యూ బీ వర్కింగ్ ఆఫ్టర్ 5 years, 5 సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తూ ఉంటావు. వాట్ విల్ యూ బీ డూయింగ్ టుమారో బై దిస్ టైమ్, రేపు ఈ టైంకి నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉంటావు. లైక్ దిస్ వీఆర్ ఫ్రేమింగ్ సెంటెన్సెస్ which is passive sentence. A sentence which is there in the form of answer, సమాధానం రూపంలో ఉండే సెంటెన్స్ ని పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. ఇది పాజిటివ్ లో ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చనింగ్ అనమాట. విచ్ ఇస్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్, మళ్ళీ నెగిటివ్ లో ఇంట్రాగేటివ్ అనమాట. ఓకే, I hope I am clear, you are also clear. Thanks for watching my video. Please do subscribe.